नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा शताब्दी समागमां दा उद्घाटन वीडियो कांफ्रेंसिंग राहीं कीता। कहा देश जदों आज़ादी के 75वें साल विच दाखिल हो रहा है, अजिहे मौके ते इस तरह के समागम इसकी सार्थकता नूं वधाउंदे ने। सरकार वालों खेती खेतर ते पिंडां दे बुनियादी ढांचे के विकास लई कीते जा रहे उपरालियां दा जिक्र किया। समागम नाल नौजवान पीढ़ी नूं जोड़े जाण नूं एक चंगा उपराला दसदिआं कहा कि इस नाल नौजवानां नूं देश के इतिहास के कई लुके तत्थां बारे जानकारी मिलेगी। राज सभा विच वख-वख सियासी पार्टियां दे आगू राष्ट्रपति दे भाषण ते धन्नवाद मते ते हो रही चर्चा विच हिस्सा लै रहे ने। मध्य प्रदेश तो बीजेपी मैंबर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोरोना काल दौरान एनडीए सरकार वालों कीते गए शलाघायोग उपरालियां दा अंकड़ियां समेत वेरवा रखिया। खेती कानूनां बारे कीती जा रही सियासत ते बोलदिआं सिंधिया ने विरोधी पार्टियां नूं अपनी जुबान तो पलटन की आदत छड्डण दी सलाह दित्ती। कहा देश नाल अजिहा खिलवाड़ कदों तक चलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंद महासागर खेतर विच शांति स्थिरता ते खुशहाली लई भारत वालों दिते जाण वाले योगदान दा जिक्र किया। ते विश्व कैंसर दिहाड़े मौके करवाए जा रहे ने कई जागरूकता समागम। अंकड़ियां मुताबक दुनिया भर विच इस बीमारी नाल एक मिनट विच 17 मौतां दर्ज हो रही ने। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग राहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर विच चौरी चौरा शताब्दी समागमां दा उद्घाटन किया। इस मौके उन्होंने एक डाक टिकट भी जारी की। साल भर चलण वाले इन्हां समागमां की शुरुआत मौके सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ते राजपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद सन। सरकार वालों चौरी चौरा कांड के शहीदों के स्मारकों का मुड़ निर्माण किया जाएगा तां जो वड्डी गिणती विच श्रद्धालु इत्थे आके देश के गुमनाम इतिहास बारे जानकारी हासिल कर सकन। समागम दौरान बोलदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि देश जदों अपनी आज़ादी के 75वें साल विच दाखिल हो रहा है, अजिहे समय विच इस तरह के समागम होना इसकी सार्थकता नूं होर वधा दिंदे ने। उन्होंने कहा कि चौरी चौरा शताब्दी के इन्हां समागमां नूं इस इलाके की कला सभ्याचार ते आत्म निर्भरता नाल जोड़न दा यतन किया जाएगा। अजिहे उपराले ही साडे आज़ादी घुलाटियां लई सच्ची श्रद्धांजलि साबित होणगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकजुट होकर लड़न की ताकत नाल आज़ादी तो पहला देश ने गुलामी दीआं जंजीरां नूं तोड़िया सी। हुण भारत की यह ताकत दुनिया नूं देश के आत्म निर्भर ढांचे का प्रदर्शन करेगी। उन्होंने इस गल ते खुशी प्रगटाई कि इस पूरे समागम दौरान स्कूली विद्यार्थियों ते नौजवानों नूं वख-वख मुकाबलियां राहीं इस मुहिम नाल जोड़िया जा रहा है। इस नाल नौजवान पीढ़ी नूं अपने इतिहास दीआं कई लुकियां होईयां असलीयतां बारे जानकारी मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत ने जिस तरह नाल कोरोना खिलाफ जंग लड़ी है, उसकी शलाघा पूरी दुनिया वालों की जा रही है। इस तो इलावा देश में चलाए जा रही टीकाकरण मुहिम तो भी देश के होर देश सेध लै रहे हैं। देश की तरक्की विच खेती खेतर के योगदान नूं अहम दसदिआं मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार वालों मंडियां नूं मजबूत बनाउण लई कई कदम चुके गए हैं। इस दे नाल पेंडू खेतर लई बुनियादी ढांचा फंड विच भी चंगा वाधा किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों नूं आर्थिक पक्षों मजबूत बनाउण लई कई कदम चुके गए हैं। मंडियां किसानों के फायदे का बाजार बन सकन, इसलिए 1000 होर मंडियां नूं ई-नाम नाल जोड़िया जा रहा है। नई तेजी देने वाला है। साथियों, बजट के पहले कई दिग्गज ये कह रहे थे कि देश ने इतने बड़े संकट का सामना किया है, इसलिए सरकार को टैक्स बढ़ाना ही पड़ेगा, देश के आम नागरिक पर बोझ डालना ही होगा, नए नए कर जो लगाने ही पड़ेंगे। लेकिन इस बजट में देशवासियों पर कोई बोझ नहीं बढ़ाया गया। राज्यसभा विच राष्ट्रपति के भाषण ते धन्नवाद मते ते चर्चा हो रही है। प्रश्नकाल नूं मुलतवी कर दिता गया है। सदन विच सहमति बनी कि इस मते ते चर्चा लई ज्यादा समा दिता जाएगा तां जो वख-वख सियासी पार्टियां दे मैंबर किसानां दी भलाई लई कीते जा रहे उपरालियां ते अंदोलन नाल जुड़े मुद्दिआं ते अपने विचार रख सकन। मध्य प्रदेश तो बीजेपी मैंबर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोरोना काल दौरान एनडीए सरकार वालों कीते गए शलाघायोग उपरालियां दे अंकड़ियां दा वेरवा रखिया। उन्होंने कहा कि जदों देश कोरोना महामारी नाल लड़ रहा सी तां विरोधी पार्टियां सरकार दे फैसलिਆਂ ते सवाल खड़े कर रही सन।
ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅਨਲੌਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ 2,23,000 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 137% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਸਾਲ ਲਈ 1,75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਪਲਟਣ ਦੀ ਆਦਤ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। 1975 ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੜ ਗਠਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਏਰੋ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। Regulated fishing and promoting collective action to deal with non-traditional threats like natural disaster, piracy, terrorism, illegal, unreported and unregulated fishing, etc. ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਕੈਂਸਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਮਿੰਟ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ 17 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਣੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਰੋੜ 93 ਲੱਖ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਮਗਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਕੈਂਸਰ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਕਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਕੰਟਰੋਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਤਵ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਸੰਜਮ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਣੂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੂਸੀ ਹਮ-ਅਹੁਦਾ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੌਰੀ ਚੌਰਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਗਮ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਈ ਲੁਕੇ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਮੈਂਬਰ ਜੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵੇਰਵਾ ਰੱਖਿਆ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਪਲਟਣ ਦੀ ਆਦਤ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੈਂਸਰ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਮਾਗਮ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 17 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।